ಗುಂಪೇರ್ಲೆ ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ जय साक ये ಇವತ್ತು ಜಾಗ ಕರ್ಮ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶಾಪ್ ತೆಗಿವ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಸಹೋದರ ದುರ್ಗಾ ಸಂಗೀತವಾಗಿ ಮಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. महालक्ष्मी ग्रुप योगा ग्रुप यांच्या वतीने आयोजित केलेले आज महिला दिवस फार आनंदाचा दिवस आहे. आपण हे वर्षाला करतोय पण या वेळेला थोडंसं वेगळं झालंय. कसं म्हणजे आता म्हणजे पोस्टर लावलेला आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याच स्त्रिया त्यामुळे मला सरांनी फोन करून सांगितलं की त्या स्त्रियांच्या बद्दल काहीतरी थोडं बोला. परंतु त्या स्त्रियांच्या बरोबर बोलायला बसलं तर मला वाटतं 10 तास सुद्धा कमी पडते. इतकं बोलण्यासारखं आहे. पण सरांनी मला फक्त 5 मिनिट दिलेले आहे की 5 मिनिटांमध्ये संपवा. प्रथम मी काय करते की मला योगा तर्फे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आभार मानते. करते सत्यानुसार आणि लक्ष्मी
कीर्ती त्यागानुसारणे अभ्यास सारणे विद्या बुद्धी कर्मानुसारणे. म्हणजे आपल्या कर्मानुसार आपल्याला बुद्धी मिळते. आज महिला दिवसाचं औचित्य साधून आपण जे बोलणार आहे त्यामध्ये स्त्रियांचा आढावा घेणार आहे की वैदिक काळातील स्त्री, मध्यकाळातील स्त्री आणि आधुनिक स्त्री याचं वर्गीकरण आपण ज्या वेळेला करतो त्यावेळेला एक गोष्ट आपल्या ध्यानात येते की वैदिक काळामध्ये आजच्या आधुनिक काळाच्या महिलांच्या पुढेही वैदिक काळातील महिला होत्या आणि त्या महिला विदुषी गार्गी हिचं नाव किंवा मैत्रेय वैदिक काळातील वेदामधील एक एक अध्याय त्यांनी लिहिलेला आहे. याच्यावरून त्यांची विद्वत्ता दिसून येते. गार्गीबद्दल बोलायचं झालं तर गार्गी एक अशी विदुषी आहे की ज्या वेळेला ऋषीमुनी चर्चा करण्यासाठी बसले होते त्यावेळेला त्यांना सांगण्यात आलं की चर्चा करा आपल्याबरोबर. बरेच मंडळी विद्वान मंडळी बसलेली होती आणि विद्वान मंडळीमध्ये चर्चा करताना काय झालं की कोणीही त्या ऋषींच्या समोर बोलण्यास नकार दिला. म्हणजे सगळे गप्प बसले. त्यावेळेला गार्गीला राहवलं नाही. गार्गीने उभं राहून त्याला प्रश्न विचारला. त्यावेळेला ते प्रश्न म्हणजे असं सांगण्यात येतं. मी थोडं गार्गीबद्दल इथं सांगते की गार्गी एक अशी विदुषी आहे. भारतीय संस्कृतीचा विचार करता असं लक्षात येतं की भारतीय स्त्रीचं योगदान पुरुषांच्या बरोबरीने आहे आणि ते तितकंच महत्वपूर्णही आहे. मागच्या म्हणजे दोन वाती एक ज्योती, स्त्री आणि पुरुष. स्त्री आणि पुरुष म्हणजे काय नेमकं तर दोन वाती एक ज्योती असं त्यांचं स्वरूप आहे. म्हणजे आपण आता आधुनिक काळामध्ये समानतेचं समर्थन करतो की स्त्री आणि पुरुष समान. परंतु मी स्वतः सरकारी नोकरीमध्ये असताना सुद्धा मला अनुभव आलेला आहे की ज्या वेळेला आपण समानतेचं म्हणजे एका अधिकाराच्या खुर्चीवर बसल्यानंतर प्रिन्सिपल झाल्यानंतर एक प्यून सुद्धा एक एक वेळा जसं पुरुषांचा ऐकतो, पुरुष प्रिन्सिपल झाल्यावर जसं ऐकतात तसं स्त्री प्रिन्सिपल झाल्यावर ऐकत नाही. साधं उदाहरण सांगते मी की जेवायला बसल्यानंतर डबा जो असतोय तो डबा आपण जेवल्यानंतर धुतो. बाई म्हणते की आपण धुवावं डबा म्हणून डबा धुतो आपण. पण तेच पुरुष ज्या वेळेला जेवण रिकाम होतं त्यावेळेला पिऊन अगदी लक्ष देऊन डबा उचलून डबा धुवून ठेवतो. म्हणजे याच्यामध्ये कुठंतरी व्यत्यास दिसून येतो. हे फक्त माझ्यासाठी नाही, उच्च अधिकारी स्त्री असेल म्हणजे सुषमा स्वराज असू दे. सुषमा स्वराजला काय केलं, किती विद्वान विदुषी असून सुद्धा राजकारणामध्ये शेवटच्या क्षणाला त्यांचं नाव सुद्धा आलं नाही. म्हणजे सांगण्याचा प्रत्यय एवढंच की आज आम्ही आधुनिक काळामध्ये स्त्री फार पुढं आहे म्हणतो, पण कुठं तरी अन्याय होत असतो आणि होत आहे सुद्धा आज सुद्धा. आणि म्हणूनच गांधीसारखे एखादी विदुषी सगळ्या विद्वानामध्ये उठून प्रश्न विचारते आणि प्रश्न विचारायचं धाडस करते. ते फार स्मरणीय असं आहे. त्याचप्रमाणे गार्गीबद्दल दोन वाती एक ज्योती असं त्यांचं स्वरूप असतं. परंतु कालोघात होणारा पाशी विदेशी आक्रमण आहे. म्हणजे इथं एक म्हणजे गार्गी म्हणा, मैत्रेय म्हणा, ह्या ज्या विद्वान होत्या त्या विद्वान विदुषी
आपल्या लक्षात येईल की चाणक्यनी एक सांगितलं की ज्या वेळेला अलेक्झांडर भारतामध्ये आले त्यांनी प्रथम काय केलं असेल. प्रथम त्यांनी केलं की त्यांचे सैनिक जे होते विदेशातून भारतात आले, त्यांच्या बायका मुलं नव्हती, त्यामुळे ते परत जायला लागले आपल्या घराकडं. म्हणून अलेक्झांडरनी एक नाही दोन नाही 5,000 भारतीय हिंदू स्त्रियांचा विवाह त्यांच्या विदेशी सैनिकांचे केले. आणि त्याचाच बदला घेण्यासाठी चाणक्यने चंद्रगुप्ताचे लग्न जे विवाह कुणाशी केले, एक पत्नी असताना सुद्धा दुसरा विवाह चंद्रगुप्ताला मजबुरीने गुरूंच्यासाठी करावा. म्हणजे असं भारत आहे. मी गावीचं कधीतरी तुम्हाला वाचून दाखवते, कारण आता वेळ फार कमी आहे आणि बोलणारे फार आहेत. सॉरी, कारण मला फारच कमी वेळ भेटत आहे आणि बोलायला बद्दल तर फारच आहे. कारण सर आहे तिथे आपल्याला माहीत मिळाला की आपण सोबत इथं सगळ्यांना मी महिला दिनाच्या शुभेच्छा देते. आणि इथे जे पुरुष आहेत त्यांनी आम्हाला सन्मान दिला आणि फुल स्वागत केलं. आणि असं तुम्ही आपल्या घरी पण म्हणजे फक्त आम्हाला नको, आपल्या घरी ज्या बायका असतील त्या बायकांना पण सन्मान द्या आणि त्यांचा आदर करा. स्त्रियांना आदर दिला की स्त्रिया तुम्हाला सर्वस्व अर्पण करतात. आणि हेच आहे की तुमची बायको असेल, तुमची आई असेल, तुमचे मुली असतील, त्या सर्वांना आदर द्या. म्हणजे मेलादिन सादर केलेला तो सार्थक होईल. धन्यवाद. ಸಹೋದರನ ಪ್ರಗತಿಯ ದೇವರ ಮೇಳನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಚಪ್ಪಾಳಂತ ಬಾಲ್ತಾರು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. सबसे अच्छे जय जय श्री राम. विश्व महिला शक्ती जय. नारी शक्ती जय. कैसे नाश्ता येते ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಸರ್ವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಈ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನೈತಿಕತೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಂತಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ, ಹಾಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಣಿ ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್, ಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀರಾಬಾಯಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇಶದ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ, ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಶಿವಲೀಲಾ ಕುಂಬಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ಗೋಳ ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತವರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಬಿರದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದಂತಹ ಯಾವತ್ತು ಸಂತ್ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ತಮ್ಮೆದುರಿಡಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತ ಕವಯಿತ್ರಿ. ಇವರು 1498ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿ, ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ವೀರಕುಮಾರಿ, ಈ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳ ಕೋರೆಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಮುಂದೊಂದಿನ ಇವರ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಮೇವಾಡದ ರಾಜಕುಮಾರ ಭೋಜರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಭಾವಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದ್ರಿಗೆ ಇದು ಸರಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊಸೆಯ ಪಾತ್ರ ಏನ್ರಿ, ಮನೆಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವಳು ಯಾವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಮೀರಾಬಾಯಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬೇಕಂತೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆ ಮುಳ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಹೂವುಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು. ಕಾರಣ ಇವಳು ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳ ಮೈದುನ ರಾಣಾ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅವಳ ರಾಣಾ ಸಿಂಗ್ ಮೈದುನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವರ ಪತಿಯೊಂದು ತಮ್ಮ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಳು ಒಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮರಣ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ವಿಷವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ವಿಷವು ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಮೃತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಯ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೀಪದಿ ಪದ್ಯ, ವಿಷ का प्याला राणा जी भेजा, विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी रे. ನೋಡಿ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಷ, ಆದ್ರೆ ಅವಳು ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಕುಡಿದು ಆ ವಿಷ ಏನಾಯ್ತು, ಅಮೃತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇವಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಕ್ತ ಕವಿತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವಳು ಸಂತಳು ಕೂಡ. ಇವಳನ್ನು ಕಲಿಯುಗದ ರಾಧೆ ಅಂತ ಸಹಿತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಮೀರಾಬಾಯಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು
ರಾಣಿ ಅಹಿಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಅಹಿಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಇವರು 34 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ, ಹಲವು ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಗಳು ಅಂತ ಅತಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ರಾಮೇಶ್ವರ, ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗೋಕ್ಕಿಂತ ಆದಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಔರಂಗಜೇಬ್ ಮೊಘಲರ ಒಂದು ರಾಜ ಔರಂಗಜೇಬನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಬಾವಿ ತಂದೆ ಆ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಸರಿನಾ? ಕೊನೆಗೆ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಹಿಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಇವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದವರು. ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಆ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಈ ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು, ಮಲಗಿದರು. ಮಲಗಿದ ಬಳಿಕ ಶಿವನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಯಿತು. ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಏನ್ ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಆ ನದಿಯೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕು, ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹಿಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಸಹಿತ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಎತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವನ ಲಿಂಗ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಬಹುದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಗಳು ಆಗಿ ಇದಾವೆ. ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ದಲ್ಲಿ. ಆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹಿಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಬಂದಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದು 1780ನೇ ಇಸ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು 2026ನೇ ಇಸ್ವಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗುವಂತ ಆದಂತ ನೈಜತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ದಿಟ್ಟ ಬೀರ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ विराम ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. धन्यवाद. धन्यवाद. आता सत्कार करायचा तेवढा राहिला आहे. 2 मिनिटात त्या 2 महिलांचा सत्कार करूया. मी गोळे आणि यांच्या हस्ते वाटतो तुम्ही दोघींचा त्यांचा सत्कार करा. हे झाल्यानंतर होईल. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನಾನೊಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ 1130ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುತಡಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸುಮತಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯು ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಶಿವಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದರು. ತಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಪತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ತತ್ವಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಅಪಾರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ರಾಜ ಕೌಶಿಕ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ ಪತ್ನಿ, ನನಗೆ
ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮ ಸಮಾನತೆ, ಭಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಎಂದಿದಂತಯ್ಯ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ನುರಿತರಗಳಿಗೆ ಎಂದಿದಂತಯ್ಯ ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದಂತಯ್ಯ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ. ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೆಂದು ಒಂದೆಡೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಅಬಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೇಳಿಬರುವ ಹೆಸರು ಚೌಟರ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಕಪ್ಪು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಈ ಅವತಾರ ಕಂಡಂತ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕರಾವಳಿಯ ಅಪಾರ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೆದರಿದರು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನಾದಂಥ ಕಾಮರಾನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ದ್ರೋಹದಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಜೊತೆ ಕೈ ಸೇರಿಸಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಕೋಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಇಡುತ್ತಾಳೆ. ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ವೀರರಾಣಿಯಾದಳು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತನ್ನ ದತ್ತು ಪುತ್ರನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ, ಕಿತ್ತೂರಿನ ಖಜಾನೆ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕಿನ ಸಂಬಂಧ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ 1826ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದರು. ಅವರ ಸಾಹಸದಿಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ತ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅಂದ್ರ ಒಣಗಿ ಒಬ್ಬವರೇ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿ ಒಬ್ಬವನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಣಗಿ ಒಬ್ಬವ ವೀರಗಾತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳು ಹೈದರಾಲಿಯ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ವೀರವನಿತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶತ್ರುವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಣಗಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸದೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇ ವೀರ ಮರಣವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಲ್ಲಮ್ಮಡ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ನಾಯಕ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಟಾಟದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳ್ಯಾರ. ನನಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಬತ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾವ. ಆ 2 ಬತ್ತಿ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪುರುಷ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾನತೆ ಅದ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಡಿಗೆನ, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಡಗಿದ್ರೆ ಆ ಪುರುಷಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದ ಉಲ್ಟಾ ಆತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಏನ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ಅಡಗಿತ್ತಂದ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ,
ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್. ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಡಗಿದಾನ. ನೀವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, FEMALE ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಕ್ಕಿಂತ ಅಡಗಿದ್ದಾಗ ಆಕಿ ವೀರ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವಿದೆ, ನಾವು ಬಹಳ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಕೇನು ಗಂಡು ಬೀರಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದರರ್ಥ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಕೆಗೆ ಅದು ಪದ ಬರ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗಂಡ ಬೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆಕೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಮಹಿಳೆ, ವೀರ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂತಾಳ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು. ಅದೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿಳ್ಕೊರಿ ನಾವು. ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಗೆಳಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ವೀರ ಅನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ, ಅವ ನಪುಸ್ತಕಲಿಂಗ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರದು ಪಾತ್ರದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಸ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡೇವಿ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತಂತೀವಿ, ಜಲ ಅಂತಂದ್ರ ಗಂಗಾ ಭಾಗೀರಥಿ ಅಂತಂತೀವಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಅಂತಂತೀವಿ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಂತೀವಿ, ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಅಂತಂತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ ಸಬಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಬಲೆ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ಸಬಲೆ ಅದಾಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮುರುಳ ಸರ್ ಅವರು ಅತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಕೂಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರದ ಲಾಭದ ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ದಂಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬರೀ ಅಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣವಿರ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮವಿರ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಕವಿರ್ಬೇಕು, ಅಣ್ಣ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರಣ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಇದೆ, ಪರಿವಾರ ಅನ್ನೋದು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇರೋದು. ರಾಮದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಿಳೆಯರಷ್ಟು ಬೇರೆಪ್ಪ, ಪುರುಷರಷ್ಟು ಬೇರೆ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಮನ್ಯಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಸತ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮಾಣಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. आता विनंती करतो की 2 महिलांचा आमचा सत्कार करायचा आहे. तरी भागवत मॅडम आणि शेरी मॅडमला विनंती करतो, आपण दोघींचा महिलांनी सत्कार करायचा आहे. तरी शुभेच्छा देऊन त्याची हे ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ರಿ, ಉದ್ದ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಅದು ಇದನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋರು. ಅದು ಹಾಕಿಲ್ಬೇಡ, ಅದು ಹಾಕಲ್ರಿ, ಅದು ಹಾಕ್ರಿ, ಹಾಕಿನದ್ರ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋರು ಮೇಲೆ, ಅದು ಹಾಕ್ರಿ, ಅತ್ತನ ಮೇಲೆ ಇದು ಹಾಕ್ರಿ. ಮ್ಯಾಲ ಅದ್ರ ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಮಿಡಲು ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಮೆಡಲ್ ಕಾಣಿಸ್ರಿ, ಮೆಡಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅದನ್ನು. ಮೆಡಲ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ फुलं द्या गे. तुला वा ಕೊಡ್ರಲ್ಲಿ, ನೀವು वा ಕೊಡೋದು ते नाव आमचे ओरिजिनल फुलं द्या. हो हां, बघा हे फुलं असं करा, असं करा, असं द्या. ಇವ್ರು ಕೈ
ತೋರು ನೀವು ಊರು ಬಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋದು ಕಾಣ್ತೈತೆ ಬರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಇಬ್ರು ಗುರುಗಳ ನಮಗ ಒಂದು ಈ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕುಳಿತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ, ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ದಾನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ 10 ಮಾರ್ಚ್ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಹೊರತು ಬರ್ಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿಷೇಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಾನಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.